आम्ही सगळे जय किसान होलसेल मार्केट मधले व्यापारी आहोत. फार पूर्वीचे जुने व्यापारी आहोत आम्ही. आणि आता काय झालं म्हटल्यावरती आम्ही जुने व्यापारी खूप अनुभवी. मीच तिसरी पिढी आहे माझी आता. माझे वडील होते फाउंडर प्रेसिडेंट गजानन देवाप्पा पावशे, भाजी मार्केट, किल्ला भाजी मार्केटचे मेन अध्यक्ष म्हणू शकता, फाउंडर संस्थापक म्हणू शकता. आज मी त्यांची मुलगी म्हणून थांबले इकडे. मला भाऊ नाही, त्यामुळे मी स्वतः व्यापारी आहे. माझ्या सोबतचे हे सगळे वडिलांचे जुने व्यापारी लोक इथं आलेले आहेत. काही तक्रारी आहेत, काही रैतांचे प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत. त्या विषयावरतीच आम्हाला जरा बोलायचं आहे. आम्ही फक्त रैतांसाठी थांबलेलो आहोत. आज दोन मार्केटमध्ये खूप भांडणं असल्यामुळे रैतांकडे कोणी लक्ष देणं झाले. रैतांचा जे फायदा व्हायला पाहिजे, रैतांना जे फसलला त्यांच्या प्रोड्यूसला जे काही प्रॉफिट व्हायला पाहिजे त्याच्याकडे कुणाचंही लक्ष नाहीये. सरकारचंही लक्ष नाही आहे किंवा आमच्या मार्केटच्या दुसऱ्या व्यापाऱ्यांचंही लक्ष नाहीये. तर आज आम्ही जे सिनियर्स आहोत, अनुभवी आहेत हे माझ्या बरोबरचे, त्यांना जरा काळजी वाटत आहे की उद्या काय होईल रैतांचं. जर त्यांना दर मिळाला नाही तर काय होईल या भांडणामध्ये. या विषयावर जरा जास्त बोलायचं आहे. आणि आज आम्ही रैत संघटनाबरोबर थांबायची इच्छा ठेवलेली आहे. का म्हटल्यावर आज रैतांच्याकडेच आम्हाला बघायला पाहिजे. मेन आमचा तो फोकस आहे. त्यामुळे आज सगळ्या सरकारलाही आम्ही रिक्वेस्ट करालोय की प्लीज रैतांसाठी त्यांचे पॉलिसी जे काही त्यांचा फायदा व्हायचा आहे त्याच्याकडे जरा जास्त लक्ष घालावं. एपीएमसी कायद्याप्रमाणे मार्केट चालावे, दोन्हीही मार्केट चालावे. सगळ्या व्यापाऱ्यांचाही व्यवस्थित जे काही फायदा व्हायचा आहे ते व्हावा. तर त्याच्या आधी जो आहे रैतांच्या फसलचा व्यापार फायदा जो आहे तो पहिला व्हायला पाहिजे. कन्नडमध्ये हे आहेत फकीरा गुडाजी म्हणून आमचे सगळ्यात जुने व्यापारी हे सांगतील काय. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಕತಿ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 2007ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರು ಬರೀ ಕಮಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಈಗ 165 ಜನರ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಒಂದು 18,75,000 ಮಟ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ರೀ, 3 ನಮೂನಿ ಗಾಳಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದಾರ. 3 ನಮೂನಿ ಗಾಳಿಗಳು ಕೊಟ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ತಗೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ನಂತರ ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು, ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮೊದಲು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. 2-3 ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂದಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಸದಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರಂದ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ದಾಗ ಇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು. ಏನಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ದಾಗ ತಗೋರು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬಗ 15-20 ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಳಗ್ ಕರೆದ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ 200 ಚೀಟಿ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬರೋದ್ಕಾರಿಂದ ಅವ್ನ ಮಗ್ಗಿ ಒಳಗ್ ಹಾಕಂದ ಎಬ್ಸಾಕ್ ಹಚ್ಚಾರ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕಾರಿಂದ ನಮಗ್ ಮೋಸ ಆಗೈತಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ 1 ನಂಬರ್ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರ ಈಗ ನಮಗೂ ಸಿ ಒಳಗ್ 128 ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಮತ್ ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ ಆರೋಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ರೀ, ನೀವು ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 3-4 ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವನ್ನ ಅಂಗಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿದೇರಿ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಡಿಡಿ ಜಮಾ ಆಗಿದಾವ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಟ್ಕೋರಿ. 2-3 ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಜರ್ಕರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಂಗಡಿ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇದೇವ್ರಿ. 194ನೇ ಇಸ್ವಿದಿಂದ ರೀ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಕೈತ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಾಕಿಲ್ಲ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮಾತು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ APMC ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡೇವ್ರಿ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯವ್ರಿ ಇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ದಿವಸ ಹಿಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ 230 ಮಂದಿ ಜನ ರೀ. ನಮ್ಮನ್ನ 14 ಮಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗ್ ತಗೊಂಡಾರ. ನಾವು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿಕರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರಿ. ಒಳಗ್ ಹೋದ ನಂತರನು ಕಮ್ಮಿತ್ ಕಮ್ಮಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಾಲೂ ಆಗೋದು. ನಾವು ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಕುಂಟೋದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದದ ಮಂದಿ ದುಂಬಡಿ ಹಾಕಿರನು ಮಂದಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ನಮ್ ಸಭಾಸದಗಳಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ದುಂಬಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಾಕತ್ತೇವ್. ಅಂಗಡಿ ಇವ್ರು 2-3 ಅಂಗಡಿ ಇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟದನ ಅಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ತಗೊಂಡಾರ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರು, ನಮಗೂ 2 ಅಂಗಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಯಾರಿಗೂ ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕರ್ ಹಿಂಗ ಇದ ಮಾಡ್ಕರ್ ನಮ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಾರ. ಈಗ ಅವ್ರ 3-4 ಅಂಗಡಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿತೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನ ಅವ್ರು ಬೀಗ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಉಳಿಕಿದವ್ರಿಗೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಕರ್ ಹಿಂಗ್ ಇದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸರ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರ್ದ್ರು ಸರ್. ಈಗ 2 ದಿವಸನಾಗ ನಾವು ಆ ಅಂಗಡಿ ಏನ್ ಡಬಲ್ ತಗೊಂಡಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡೋರ್ದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಡಬಲ್ ತಗೊಂಡಾರ ಒಂದ್ 6 ಜನ ಅದಾರ ಸರ್. ಓರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದ್ 12-13 ಮಂದಿ ಆಗ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರೋದ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ ಇಬ್ಬರಿ, ಇವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಗಡಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಾಕೋದ್ರಿ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಸದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಇವ್ರು ಬಹಳ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಬೆದರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಮುಂದ ಅವ್ರದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅದಾನು ಹೊರಗಡೆ ಅದಾನ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ರ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಅದಾರು, ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಟನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೋರಿ ಸರ್. तुम्हें जरा बात करो, क्या क्या करे जरा पुराने मार्केट से कांदा मार्केट है हमारे को ये पुराना मार्केट है कांदा मार्केट से हमारा व्यापार है, उधर से व्यापारी करता है। गुटी को 5 रुपए, पहले तो 10 रुपए था, वो तब से हम व्यापार करते थे। व्यापार में इधर से उधर, इधर अड़चन होने बोल के इधर लेकर गए। महात्मा को ये खुले मार्केट बोल के कंटेनमेंट का जीरो सेट का है ना, इधर लेके गए और हमारे को दुकान को दिए नहीं, और उनको हमारे बाउंसर है उनको हमारे को हकाल गए, चलो आणि एक गोष्ट सर ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಂದ್ರೆ ರೀ, एकच मिनिट ಮಾಡ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಪ್ತಾ ತಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ರೀ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಾರ ಸರ್. ಆ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬರದ ನಮ್ ಸೈನ್ ತಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮಗಂತೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗ್ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೇವಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ತಗೊಂಡಾರ. आता काय करायला ह्या बॉन्ड पेपरच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल करत आहे की तुम्ही जर आमच्या विरोधात गेला, नाम विरोध होद्रे निम ಮ್ಯಾಲ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೇವೆ. दे आर युजिंग इट, मिसयूज करत आहेत त्याचा. आता माझ्या दुकानाला त्यांनी येऊन लॉक लावायला आले. उपाध्यक्ष म्हणून बसलेला आहे मोहन मनोरकर, ती व्यक्ती इलेक्टेड तरी नाहीच आहे आता 5 वर्षात, इलेक्शनला काही झालेला नाही आहे तिकडे वाव. त्यांनी येऊन बाउन्सरना घेऊन येतात, 40 लोकांना घेऊन येतात आणि दादागिरी करून माझं सामान बाहेर काढायचा प्रयत्न केला आणि दुकानमधून मला लॉक सील करायचा प्रयत्न केला. आणि दुसरी गोष्ट, दोन्ही म्हणून आहेत, इक्बाल दोन्ही जे डायरेक्टर आहेत त्यांनी म्हणतात की इथं मुलगीनी यायचं नाही. तो कुठला कायदा आहे हो संविधान मध्ये? डायरेक्ट बॉडी मध्ये सुद्धा कोणी मुलगी नाही तिकडे, आता कोणी लेडीज सीट नाही आहे तिकडे आता. आणि ह्यांनी म्हणतात की जावईनी मुलगीनी इकडे यायचं नाही, आमच्यावर काय प्रश्न करायचे नाहीत. हे कुठलं आहे? मी स्वतःच चेअरमॅनची मुलगी आहे आज थांबलेली. आता इकडे बसलेत वयस्कर 80 वर्षाची व्यक्ती, ही आज रस्त्यावर आज 50 वर्ष झाली मी किसानमध्ये, आणि आता या 3 वर्षामध्ये आता हे मार्केट आल्यापासून मला दुकान अशा ठिकाणी दिलेत की त्याचा काही पण कुठलाही व्यापार होत नाही. त्यामुळे आम्ही आज दोन्ही मार्केट
तेव्हा आम्ही रस्त्यावर उभं राहून आता व्यापार करायला खरं यांनी पुन्हा- कधी आम्हाला ऊन लागलं तर पाऊस आला कधी इथं बाबा करा असं कधी कोण बोलले नाही. आम्ही त्या प्रकारे आम्ही तिथं करत आहे. आम्ही आता काय करायचं संघाच्या पुढे आम्हाला काय धंदा येणार आणि काय करणार. म्हणून आज आम्ही रईत संघटनाची मदत मागत आहोत. आम्ही प्रामाणिक व्यापारी आहोत. आम्हाला हेल्प पाहिजे सरकार ऍडमिनिस्ट्रेशन कडनं की यावं प्रायव्हेट मार्केट म्हणून दुर्लक्ष करू नये त्यांनी. हे सुद्धा आम्ही बेळगावमध्येच आहोत, भारताच्या बाहेर नाही आहे. त्यामुळे ऍडमिनिस्ट्रेशननं बेंगलोरहून डायरेक्ट यावं आणि इकडे काय आहे ती चौकशी करावी ही मागणी आम्ही काल जिल्हाधिकारीकडे पण दिलेली आहे आणि पोलीस कमिशनरकडे जाऊन सुद्धा आम्ही अर्ज दिलेला आहे की येऊन प्लीज लक्ष घाला. आणि एपीएमसी सेक्रेटरीनं स्पेशल नोट देणार आहे, स्पेशल रिक्वेस्ट आहे की प्लीज यावे आणि प्रायव्हेट मार्केटमध्ये जे काय आहे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे, रूल्स रेग्युलेशन्स कायद्याप्रमाणे जे काय लागते ते सगळं आम्हाला लागू करून द्यावं. आणि एक गोष्ट सांगायची म्हटलं तर की जय किसान मार्केट हे मार्केट मोठं असं भव्य बांधलेलं गेलं आहे. लोकांना दिसतंय चांगलं आहे. त्याचं काय चाललेलं आहे हे लोकांना माहित नाही. आमच्या सभासदांना सुद्धा माहित नाही आमच्यावर काय अन्याय झालेला आहे. हे 14 व्यक्ती कोण आहेत? जुने मार्केटातले लोक आहेत सगळे. हे बघा 60, 70, 80 आमचे वडिलांचे वय 80 ते वारले मध्ये. त्या गोष्टीला आता आमची 3री पिढी चालू आहे. व्यवस्थित दुकान दिलेलं नाही, पैसे सर्व करून घेतलेले आहेत आणि यांचा मुद्दाच काय आम्हाला समजायला तयार नाही. का देत नाहीत? यांनी 2-2, 3-3 लाईनची दुकानं आपल्याला काय पाहिजे ते कसं पाहिजे ते करून घेतलेलं आहे. 2 दुकान कमर्शियल परत 3जी मंदीमध्ये काय मुद्दा आहे? कुणाला सांगायला त्याने हे करायला कुणाचा अधिकार नाही का विचारायला? आम्ही विचारल्यानंतर बोलतो करतो. ते आमचं 300 स्क्वेअर फूटचं दुकान, त्यांचे 1000 स्क्वेअर फूटचे 2-2, 3-3 दुकान आणि ते पण गावची जत्रा कुठे आहे ते माहित नाही. जत्रा वेगळीकडे, दुकान एकीकडे. हे असं धंदा चाललेला आहे. त्यासाठी आम्हाला न्याय मिळावा यासाठी आम्ही प्रेस मीटिंग केलेली आहे. हे कुठून आला मुद्दा? 14 लोक कुठून आलाय? त्यांना बाहेर काढा, त्यांना हे करा वगळा. यांनी कोण सांगणार आहे? सभासद रद्द करा. कशासाठी करायचंय? पैसे भरलेले आहेत. 2007 पासून चालू आहे. आम्ही वनवास बघतोय ते एक प्रकारचा. त्यांनाही माहिती आहे परंतु त्यांनी आमच्यावर लक्ष देणार. हे 2-2, 3-3 दुकान घेऊन आम्हाला वगळून मग आमचा धंदा काय होणार आहे? आज आमचे शेतकरी बांधव शंकेश्वर, निप्पाणी, कोल्हापूर इकडे तिकडे जात आहेत. काय करावं? 2 वेळा मार्केट व्हावी ही पण इच्छा आहे आमची. मार्केट चालावं. त्यांच्याशी काय प्रोटेक्ट आहे आमचं तेच चाललेलं आहे. आणि आम्ही डीआर ऑफिसला धाव घेतलेली आहे. आम्हाला न्याय मिळेना तर आम्ही डीआर ऑफिसला गेल्यानंतर कोर्टाला गेला तुम्ही म्हणून आमच्याशी भांडतात. अरे कोर्ट काय? डीआर ऑफिस काय? बायलॉज काय तुमचे? बायलॉज मध्ये काय? तुम्ही ये मध्ये बढोतरी ठेवता मग दुसरा बी ठेवणारच. कशाला आणून ठेवता तुम्ही बाहेरची घाण? त्या बायलॉज मध्ये काय बघा की बायलॉज कशाला म्हणतात, त्याची परिस्थिती काय आणि सदस्यत्व कुणाला म्हणतात. दुकान गाळे दिलेले नाहीत, परत हिशोब नाही. कोणी काय विचारायचं नाही. विचारायचा हक्क आहे का ना आम्हाला? आम्ही जुने मेंबर, आमचे वडीलपासून गेली 50-60 वर्षे व्यवसाय करतोय. आमची मुलं करतायत. आता आमची मुलं 3 वर्ष झाले रोडवर थांबतात. काही लोक ही आमची मोठी लोक, वरिष्ठ लोक तिथं थांबतात. त्यांना लाज वाटत नाही काय आहे का नाही त्याला पद्धत? प्रत्येकाला त्याने असं डावलून आणि दम देऊन बोलतात. बोलायची तरी पद्धत पाहिजे, आणि काय म्हटले बोलायची पद्धत पाहिजे. आणि त्यानंतर आम्हाला हाकलून घालतात. मिटिंगला येऊ नका, ते येऊ नका. कशासाठी बाबा? आम्ही सदस्यत्व आहे, पूर्वीचे मेंबर आहोत. पूर्वी काळापासून आहे आमचं एकच भांडण आहे. दुकान गाळे नंतर काय आमचा हे आपलं काय दुकान गाळ्यानंतर सदस्यत्व आहे, मेंबरशिप. दुसऱ्यानंतर 3रा हिशोब. आणि बायलॉज मध्ये काय आम्ही स्टडी पहिलाच केलेली आहे. बायलॉज तुम्ही आम्हाला काय दाखवता? आम्ही डीआर ऑफिसला बघितलेलं आहे. 2 वर्षापूर्वी मी इंडिव्हिज्युअली नोटीस पाठवलेली होती. त्याच्यावर तुम्ही काय मला बोलवलं काय केलंय मी म्हणून? आम्ही कशासाठी मांडतोय हे सगळ्यांना आमच्या सभासदांना पण कळायला पाहिजे. जय किसान मार्केटच्या हिशोबाने आज मार्केट आमचं सुंदर आहे एकदम. परंतु हे 11 माणसं काय करायला लागले? उलट करायला लागले. त्याने
कशासाठी, हे काय तत्व काय, तुमचं ध्येय काय, त्याच्यामध्ये आम्हाला तुम्ही काय सांगतायत ते बी आम्हाला कळत नाही. प्रत्येकाला हौस आहे धंद्याची, माझी पोरं पुढे जावं, माझी पोरं पुढे जावं. त्याच्यानंतर आमची पिढी काय असते ती पण सुधारावी. मग तुम्ही एवढं सुधारणार काय लाईनवर दुकान घेऊन? ಇದು ನೋಡಿ ಸರ, APMC ಹೋಗೋದು ಐತಿ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು? ನಮ್ದು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್, ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಿ ದುಡ್ಡು ತುಂಬೇವಲ್ಲ. ಬರ್ತಾರೋ APMC ಏನೈತ್ರಿ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದಾವ, ಚಲೋ ಅದಾವ, ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಕಾಸಿದ್ನವಲ್ಲ, ಅದು MLA ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ತಿಳಿಸೋರು ಸರ್, ತಿಳಿಸೋರು ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಏನೈತ್ರಿ ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಯಾರು ಶಾಸಕ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ದುಡ್ಡು 2007ದಿಂದ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇವು, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೇವಿ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಸುಧಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗುರುತಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೇವಿ, ಇದೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ದಂಧೆಗೆ, ಬೇರೆ ದಂಧೆಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ್ಗು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ.